چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی ہے، سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے۔ یہ ملک جتنا نریندر مودی کا ہے اتنا ہی اکبر اویسی کا بھی یہ ملک ہے۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے زیا مانی۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ہے عثمان قریشی، سواگت ہے آپ سب لوگوں کا ہمارے چینل پر۔ ویورز آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی۔ بھائی ایسا ملے شیر تو بھائی دشمنوں کے ہو جاتے ہیں پڑکچے ڈھیر، تو بھائی پڑکچے بھی ڈھیر ہو جاتے ہیں، مٹی کے ڈھیر۔ تو بھائی اس طرح کا مطلب باہوبلی، سنگھم سب پیچھے ہیں بھائی، اکبر الدین سب سے آگے۔ مطلب جہاں نام آتا ہے اکبر تو بھائی اکبر بادشاہ صاحب کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے۔ مطلب اکبر بادشاہ جیسے ایک شجاعت ہے نا بھائی، اتنی پاور ہے نا، مطلب ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی اگر اکبر بادشاہ کی بھی لائف ہوتی تو وہ کہتے بھائی میرے جیسا بندہ کوئی آیا ہے اس ٹائم۔ تو بھائی پولیس کو ہلانا کوئی عام بات نہیں ہے بھائی، پولیس سے پنگا لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پولیس سے پنگا لے کے خاموش ہو کہتے ہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں۔ تو بھائی یہ ایسی ایک پرسنالٹی ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے اندر پاور ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مطلب اکبر الدین صاحب کے بڑی بڑی بہادری کے قصے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال تھی 15 منٹ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو، اور 4 بلٹ جو ہیں بھائی 15 منٹ کھڑے ہوئے ہیں شیر کی طرح۔ یہ تو پھر اور دیکھو ایک بلٹ ان کے اندر بھی ہے جس کے لیے لنڈن جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو بہادری کے قصے ہیں نا بھائی وہ دور دور تک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سو جا نہیں تو گبر آ جائے گا، میں کہتا ہوں اب لوگ کہتے ہیں سو جا نہیں تو اکبر آ جائے گا۔ تو بھائی میں کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہوگی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی کیونکہ یار اکبر الدین نہ صرف انڈیا میں رہنے والوں کے فیوریٹ ہے بھائی، میرے بھی موسٹ فیوریٹ ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس طرح کا لیڈر ہمارے پاکستان میں بھی ہو جو پورے نظام کو چینج کر کے رکھ دے اور پورے نظام کی ہسٹری کو میں کہتا ہوں بدل کے رکھ دے۔ تو باتوں کی بغیچہ جو ہے وہ بعد میں کھولیں گے، ویڈیو بہت بڑی ہے اور پوری کافی لمبی سپیچ ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کے ہم 3 پارٹ بنا لیں کیونکہ یہ 50 منٹس کے راؤنڈ ہے، اور اگر ایک ہی ویڈیو 50 منٹس کی بنا لی تو میرا خیال ہے ویورز کہیں گے کہ یار ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، مطلب گھنٹے تو ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے۔ تو پہلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، باتوں کی باغیچہ بعد میں کھولیں گے۔ 3 2 1 پلے۔ الرحمن الرحیم، سید نشین پر تشریف فرما بارکس کے معززین، قائدین مجلس، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات ہیں، انتخابی جلسہ ہے، اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بن کر آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ عوام کے ذہنوں میں، دماغ میں کئی سوالات ہوں گے، کئی سوالات ہیں۔ سارے سوالات کا جواب تو دینا ممکن نہیں، یا سارے سوالات کو جاننا بھی ضروری نہیں، لیکن اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ عوام کے زیادہ سے زیادہ سوالات اور بے چینی کو دور کرتا ہوا اپنی تقریر کو جاری رکھوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں آج آپ بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول ہے، تو خوف کا ماحول ہے،
तो मायूसी का माहौल है, तो बेरोजगारी का माहौल है, महंगाई से परेशानी के हालात हैं, तो रोजगार के लिए दौड़ता हुआ भागता हुआ एक शहरी परेशान है। किन किन चीजों से मुकाबला करे एक गरीब ये सोचने पर मजबूर है। न सिर्फ भूख और प्यास से परेशान है, रोजी और रोटी से परेशान है, तो फिर अपनी जान और अपने माल, अपने घर वालों को लेकर भी परेशान है। कहीं लव जिहाद के नाम पर उसको परेशान किया जाता है, तो कहीं घर वापसी के नाम पर परेशान, कहीं बीफ बैन के नाम पर परेशान, तो कभी बीफ ले जा रहा है कहकर बाजारों लेने की कोशिशें की जा रही हैं, या तो फिर हमारे मासूम बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखा जा रहा है, तो कहीं बुलडोजरों के जरिए घरों को गिराया जा रहा है, तो कहीं मसाजिद से अजान को बंद करने की बात की जाती है। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है ना। और ऐसे इन आलम में मुल्क आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो कैसे करेगा, कि मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो अब तक अपने आप को इस मुल्क की तरक्की के हिस्सेदार बनने की तड़प में निकलती थी, तो आज वही सबसे बड़ी अक़लियत आज अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है। जान गैर महफूज, माल में गैर महफूज, इज्जत गैर महफूज, आबरू गैर महफूज। तालीम के मौके के लिए हम तड़प रहे हैं, तो उन मौकों को छीना जा रहा है। जबर के जरिए हमारे हिजाबों को निकालने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हिजाब निकालो तो तालीम हासिल कर सकोगे, इम्तिहान लिख सकोगे। अरे आज इस सब माहौल में, अगर इन सब हालात में, ऐवानों में तलाक सलासा का कानून पास होता है, बातें होती हैं तो नफरत अंगेज इक़दामात होते हैं तो हमारे खिलाफ, कभी तलाक सलासा तो कभी सीए एनआरसी के जरिए खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है। जेल बना दिए गए, कागजात नहीं है तो डाल देंगे। किस तरीके से माहौल को गरमा कर ये लोग इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, और फिर इख्तिदार पर बैठने के लिए क्या है, मुल्क की तरक्की का प्रोग्राम, मुल्क की खुशहाली का प्रोग्राम, मुल्क की बेरोजगारी का कोई प्रोग्राम है क्या? क्या मुल्क की बेरोजगारी को दूर करने के कोई मंसूबे हैं क्या? मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के कोई इरादे हैं क्या? रुपये की गिरती हुई कदर को और डॉलर के बढ़ते हुए कदर को, रुपये को बचाने का कोई प्लान है, कोई मंसूबा है? तो कुछ नहीं है। इनके पास अगर कुछ है तो वो यही है कि हिजाब बैन, बीफ बैन, घर वापसी, लव जिहाद, अज़ां बंद करो, ऐसा करो। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पे मजालिम और मुसलमानों को इस मुल्क के गद्दार बताकर दुनिया के सामने या फिर हिंदुस्तान के सामने पेश करो और अपने ओट को हासिल करो और इख्तिदार पर बैठ जाओ। ये मुल्क
जितना एक माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी है, सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अकबर ओवैसी का भी ये मुल्क है। ये मुल्क जितना राहुल गांधी का है, उतना ही ये मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। वो अव्वल दर्जे के शहरी नहीं है, मैं दुव्वम दर्जे का शहरी नहीं हूं, वो भी मेरे बराबर के इस मुल्क के शहरी हैं। सही बात है भाई, हमारा भी हक है। और यही बात इनको बुरी दिखती है कि कोई नहीं है हिंदुस्तान में बोलने वाला, लेकिन ये मजलिस है जो बोलती है, बेबाकी से बयान करती है, आंखों में आंखें डालकर इख्तिदार के सामने अपने हक की लड़ाई लड़ती है। तो आज ये लोग हमको खत्म करना चाहते हैं, आपके इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं, आपकी हमसे वाबस्तगी को कमजोर करना चाहते हैं, आपके दिलों में हमारे लिए जो मोहब्बत है इसको नफरत में बदलना चाहते हैं। हां बेशक हम इंसान बशर हैं, हम हरगिज़ वक्त ये नहीं कहेंगे कि हम में कोई खामी नहीं, हम में कोई कमजोरी नहीं, हम में कोई गलती नहीं इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, हम भी गुनहगार हैं, हमसे भी खताएं होती हैं, लेकिन हम नीयत अगर कुछ है तो कौम के लिए काम करें, कौम के इत्तेहाद को मजबूत करें और इस कौम की तरक्की के जरिए इस मुल्क की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के हिस्सेदार बने। हम यही चाहते हैं। लेकिन आज आप खुद गौर करिए, अरे सारा हिंदुस्तान बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए है या दूसरों के लिए है। इस मुल्क में हर एक की आवाज है, रेड्डियों की आवाज है, राव की आवाज है, सबकी आवाज है, वेलमा की आवाज है, यादव की आवाज है, दलित की आवाज है, हर किसी की आवाज है। हिंदुस्तान के सियासी शोर और गुल में हर किसी की आवाज है। अगर किसी की आवाज नहीं है तो वो सिर्फ मुसलमानों की, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत और मुसलमान की नहीं है। और अगर है आवाज तो वो आवाज हैदराबाद से बुलंद होती है, तो ये इनको बुरा दिखता। एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत के जरिए हमको खत्म करना चाहते हैं, तो एक तरफ वो लोग हैं जो 70 बरस से हमारा इस्तेसाल करते आए, हमारा इस्तेमाल करते आए, हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इंतखाबात में हमारा वोट लिया और हमको भूल गए। मेरी मुराद कांग्रेस से है कि क्या नेहरू को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या गांधी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या राजीव गांधी को हमने वोट नहीं दिया? अरे हमने राजीव गांधी के मौत के बाद भी वोट दिया, तो कौन आया इख्तिदार पे? नरसिम्हा राव इख्तिदार पे आया। हमारे वोटों का तोहफा हमको क्या मिला? कभी जलते हुए आशियाने मिले, तो कभी लुटता हुआ कारवां मिला, तो आग के शोलों में लपटा हुआ तबाह कारोबार मिला।
कभी भिवंडी का फिसाद मिला, कभी भागलपुर का फिसाद मिला, कभी रोटकिला का फिसाद मिला, कभी अहमदाबाद का फिसाद मिला, कभी जयपुर का फिसाद मिला, कभी अजमेर का फिसाद मिला, कभी भोपाल का फिसाद मिला, कभी हैदराबाद का फिसाद मिला, कभी मलियाबाद का फिसाद मिला, तो कभी हाशमपुरे का फिसाद मिला, कभी अलीगढ़ का फिसाद मिला, तो कभी मेरठ का फिसाद मिला, कभी मुरादाबाद का फिसाद मिला, तो कभी यहां हैदराबाद का फिसाद मिला। 50,000 फिसादात के जरिए हमारे घर ही नहीं लुटे, हमारी आबादियां ही तबाह नहीं हुई, बल्कि हमारा कारोबार भी लुट गया, हमारी इज्जतें भी लुट गई, हमारी इस्मतें भी लुट गई, और हमारी लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपने इख्तिदार की दुकानों को चमकाने वालों का नाम कांग्रेस है। जब गुस्से में आए, नाराज हुए, तो हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कमीशंस बना दिए। अहमदाबाद के फिसाद का कमीशन बना, भागलपुर के फिसाद की कमेटी बनी, इंक्वायरी कमीशन लाए, लेकिन नतायज क्या निकले? कुछ नहीं। जब इससे भी हमारी नाराजगी दूर नहीं हुई, तो फिर कभी गोपाल सिंह कमीशन बनाई थी इंदिरा गांधी। मुसलमानों की हालात जिंदगी को देखने के लिए तालीमी पसमानदगी की निशानदेही हुई, माशी पसमानदगी की निशानदेही हुई, रोजगार में मुसलमान पिछड़े हुए हैं इसकी निशानदेही हुई, मुसलमानों की अक़लियतों की आबादियों में तरक्याती सरगर्मियां नहीं हैं इसकी निशानदेही हुई। लेकिन क्या नताइज निकले? कमीशंस पे कमीशंस बने, कमेटीज पे कमेटीज बने, लेकिन हालात जिंदगी बेहतर नहीं हुई, बल्कि अबतर से और अबतर हो गई। सच्चर कमेटी बनी, क्या हुआ? कुंडू कमेटी बनी, क्या हुआ? रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता है तो अपनी खुद की आवाज बनाने में, अपनी खुद की जमात के बनाने में, अपने खुद के नुमाइंदों को ऐवानों में भेजने से हमारी आवाज गूंजती भी है, सुनाई भी देती है, मुतवज्जो भी होता है हुक्मरान, और मसाइल के हल भी होते हैं। यही है मजलिस। कभी हमसे भी लोगों ने कहा था कि क्या जरूरत है मजलिस की, लेकिन मजलिस की जिद्दोजहद, मजलिस की कामयाबी एक तरफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में काम एक तरफ, और एक तरफ जहां मजलिस जैसी जमात नहीं, मजलिस जैसे ये जुनूनिया नहीं, मजलिस जैसे अराकीन बल्दियां नहीं, मजलिस जैसे एमएलएज नहीं, मजलिस जैसे एमपीज नहीं, तो वहां का क्या हाल है? ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। इंतखाबात आते हैं तो बस हथेली में जन्नत दिखाए जाते हैं, तयखुनात और वादे किए जाते हैं, और इंतखाबात खत्म हुए, वादे वफा नहीं हुए, ऐलानात फरामोश हो जाते हैं, और हमको सब भुला देते हैं। लेकिन क्या ऐसे हालात यहां हैं? ना हम गफलत कर सकते हैं, ना आप हमको गाफिल बनने देते हैं। यह आपका इत्तेहाद, आपका सियासी शऊर, आपके जिंदा ईमान की निशानी है कि जब जब हम में गफलत आई, जब जब हम कमजोर पड़े, या हम जब जब गाफिल हुए, तो आप झिंझोड़ते हैं, हमको पकड़ के हिलाते हैं, कहते हैं कि जाग जाग बर, ये कौम को जरूरत है तेरे जागे हुए खिताब की, तेरे आवाज की, और तेरी ताकत व क़ुव्वत की। क्या आप बख्शेंगे अगर हम खामोश रहेंगे तो? अरे इज्जत भी आप देते हैं, तो फिर गफलत पे हमको धुतकारने वाले भी आप ही हो जाएंगे, ये हमको मालूम है, इस बात का एहसास है। और सिर्फ बातें नहीं, 25 बरस पहले
उम्मीदवार बनकर इस चंद्रायन गुट्टे में आया था, आपके महल्ले में भी आया था, तो लोग कहते थे कि 25 बरस का बच्चा 22 बरस के एमएलए को हराएगा। अरे ना जीतने वाला है ना कुछ करने वाला है, छोड़ो भाई बोले थे। मगर अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत डाली, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली, आपके हाथों में, आपकी जबान में मेरे लिए दुआएं डाली। वो मोहब्बत, वो दुआओं का नतीजा कि एक 25 बरस का बच्चा एमएलए बनकर चंद्रायन गुट्टे में मुंतखब होता। ये मेरी कामयाबी नहीं, ये कामयाबी मेरी नहीं थी। वो आवाम जिसने मेरे खुतबात को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर ख्वाब जोड़े थे, उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो मेरे ऊपर आई थी। और याद दिलाता हूं कि मैंने अपने तहरीर में कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब में आया है तो सबसे पहले हैदराबाद के फिजाओं से, हैदराबाद की गलियों से, हैदराबाद के महलों से इंतशार का खात्मा करेगा। वो भाई जो दूसरे भाई से लड़ रहा है उसको दोस्त बनाऊंगा और उसको आपस में मिलाऊंगा। वो बाप एक तरफ है, एक बेटा एक तरफ है, उस बाप और बेटे को मिलाऊंगा, उस भाई भाई को मिलाऊंगा, दोस्त दोस्त को मिलाऊंगा, इंतशार का खात्मा करूंगा। और यह भी वादा किया था कि तुम्हारी आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। कामयाबी के जरिए इत्तेहाद पैदा हुआ, इत्तेहाद के जरिए हमारे दिल साफ हुए, नाराजगियां दूर हुई, इख्तिलाफात खत्म हुए और कारवां जुड़ता गया। लोग यार इनकी जो बातें और जो थी ना, बात नहीं कह सकेंगे, एक एक जो बातें थी ना इनकी, वो दिल को छू रही थी। और इस तरह से छू रही थी कि मतलब बताया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि मुस्लिम का क्या कसूर है आखिर, जो उतना वो जल रहे हैं, लुट रहे हैं, और जो हिजाब वाली लड़कियां हैं उनको तालीम बिल्कुल नहीं दी जाएगी, पेपर बिल्कुल नहीं किए दिए जाएंगे। पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है। यार मैं पहले तो आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक्स बहुत प्यारा मिला। अकबरुद्दीन जो है वो मेरे मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। वीडियो 48 मिनट्स की है, ठीक है, और अभी 20 मिनट से अबव हो गए थे, तो ये मुझे कह रही थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मतलब जितने भी व्यूवर्स हैं वो कहेंगे यार कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो यार प्लीज़ इसके 2 पार्ट्स ही बनाएंगे, इंशाल्लाह 2 पार्ट्स ही बनेंगे इसके। और यार मतलब अकबरुद्दीन साहब ने ऐसी सी बातें कही हैं ना इस वीडियो के अंदर कि व्यूअर्स सीरियसली मतलब आई हैव नो वर्ड्स। यार देखें, जहाँ पे इंतशार फैलता है, जहाँ पे फसादात फैलता है, जहाँ पर परेशानियाँ होती हैं, जहाँ पर गम और गुस्से का इजहार किया जाता है, जहाँ पर तकलीफ़ दे बातें होती हैं, जहाँ पर एक सदमे वाली बातें होती हैं, जहाँ पर रंजो गम देना चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वे है और वो है मुस्लिम्स, ठीक है। तो मतलब जहाँ भी देख लेना आप ये देखें कि कभी इनकी दुकानों को जलाया जाता है, कभी इनके घर में बिल्डोज़र जलाए जाते हैं मुस्लिम्स के, ठीक है, गाय के नाम पे बोला जाता है, कभी गाय के नाम पर बोला जाता है, कभी क्या, ठीक है। उसके साथ बात करें तो बिल्डोज़र फहराए जाते हैं घरों में। मस्जिदों की बात करें तो अजानों के लाउड स्पीकर बंद किए जाते हैं, मस्जिदों को मतलब ख़राब किया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। किस कदर दुख और किस कदर गम और गुस्सा है। मतलब अब ये देखें, कभी गाय के गोश्त पे मतलब बहाना कर दिया जाता है कि यार ये एक गौ रक्षक है हम लोग और ये गाँव का मतलब गाय का वो गोश्त वगैरह इट वट मतलब वो खा रहा है या लेके जा रहा है। तो कितना इश्यूज़ मतलब बनता जा रहा है। देखा जाए तो मतलब कहीं से भी आवाज़, मुसलमानों की हर जगह से आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो उठा रहे हैं अकबर साहब, जो उठा रहे हैं आवाज़, उनके ऊपर भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जो वोट है वो काइट को ही दिया जाए। बिल्कुल, देखिए मैं तो बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट बात देखिए सीरियसली ये ना कि वो उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मतलब मुस्लिम्स ही क्यों,
دیکھو ایک نظم بھی تھی نا کہ کب تک ظلم ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے, آخر مسلمز ہی کیوں. دیکھیں بات تو بالکل صحیح ہے, کبھی پابندی لگتی ہے اذانوں پر, کبھی پابندی لگتی ہے مسلمس پر, کبھی پابندی لگتی ہے ان کے چلنے پر, ان کے گھر واپس جانے پر, ان کے حجاب کے اوپر. اگر وہ حجاب نہیں دیں گی تو مطلب حجاب میں دیں گی تو پیپر نہیں دیں گی, ٹھیک ہے. مسلمس کے اوپر ہی مطلب ابھی وہ اکیلا اگر مسلمان لڑکا جا رہا ہے تو 4-5 بندے اس کو گھیر لیں گے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. کارواؤں پر حملہ ہوتا ہے, بسوں میں آ رہے ہوتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے, ٹرین جا رہی ہوتی ہے ان پر حملہ ہو جاتا ہے. تو یار یہ بات تو اکبر الدین صاحب کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں مسلمس نے کیا دیا. کیا گاندھی جی کو ووٹ دینے والے مسلمس نہیں تھے؟ کیا راجیو گاندھی جی کو ووٹ دینے والے مسلمس نہیں تھے؟ کیا ہندوستان کی میں بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سیریسلی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں سے جو آپ لوگوں نے ایک ہندوستان کو چھڑوایا تھا, تو مجھے کائنڈلی صرف اتنا مطلب بات بتا دیں, کیا وہ ہندو اور مسلم سے دونوں ایسے مل کر کیا وہ ایک ہندوؤں کو مطلب مسلمانوں کو ہندوؤں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایک پاورفل دے کر مطلب پاور بنا کر انگریزوں کو جو ملک سے نکالا تھا, تو کیا مجھے بتائیں کیا اس میں مسلمانوں کی ایک سپورٹ نہیں تھی؟ کس قدر بڑی سپورٹ تھی. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں اکبر بادشاہ جو تھے, اب وہ جب تیرتھ یاترا پہ جو ہندو جاتے تھے تو ان سے محصول لیے جاتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں محصول لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو کیا وہ مسلمس نہیں تھے؟ جودھا بائی سے شادی کرنے والے, پھر پوری سلطنت ان کے نام کرنے والے, کیا وہ مسلمس نہیں تھے؟ مطلب مسلمس کی آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں تو مسلمس نے کتنا سپورٹ کیا, کتنا نام ہندوستان میں بنایا. یار آپ بالرز کو دیکھ لیں اپنے انڈیا کے جو ہیں محمد سراج اور شامی کو اگر ٹیم سے آپ نکالتے تو شاید میرا خیال ہے کہ انکمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی مطلب یہ جو انڈیا کرکٹ ٹیم ہے بالنگز کے لائن میں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کے بیٹسمین میں اگر دیکھ لیں تو اظہر الدین صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک کرکٹ کا نام روشن کیا تھا, 10,000 سم تھنگ اسکور ان کا تھا. تو دیکھیے اکبر الدین صاحب کی بات بہت زبردست ہے کہ دیکھیں بی جے پی کی بات ہوتی ہے, کانگریس کی بات ہوتی ہے, RSS کی بات ہوتی ہے, بھگوا رنگ کی بات ہوتی ہے, ہر کسی کی بات ہوتی ہے, لیکن مسلمس کی بات نہیں ہوتی. اور جہاں پر مسلمس کی بات ہوتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا مطلب نکال کے ووٹ لے کے پھر ہمیں بھول دیا ہم کون, پھر تم کون. ہمیں ایک ہاتھ پہ جنت دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جہنم کا ٹکٹ دے کے پھینک دیتے ہیں. اور یہ غلط بات ہے. اور ان کے اندر غصہ اسی لیے بھرا ہوا ہے کہ مسلم ہی کیوں, آخر مسلم کے ساتھ کیوں. بات تو بالکل ان کی پوائنٹ کی ہے نا کہ ابھی جب میں نے ایک انٹرویو پہ ریئیکٹ کیا تھا تو اس میں ایک سردار جی تھے, انہوں نے کہا تھا دیکھیں ایک بات کرتے ہیں گاندھی جی کون تھے, وہ بھی تو دیکھا جائے تو ایک بیرسٹر تھے, ٹھیک ہے, بیرسٹر آئے تھے, ان کو آپ نے ایک پردھان منتری مطلب انڈیا کے بنا دی. تو اب اسد الدین صاحب بھی تو ایز اے بیرسٹر ہے, ان کو پی ایم کیوں نہیں بناتے؟ کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ ساری باتیں چھوڑیں, آپ میں ایک بات چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ وہ مسلمس کو ہٹا دیں, صرف اور صرف ان کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں, مطلب وہ کہاں پر ہے بیرسٹر, ایز اے ایک بیرسٹر اور ایک ایز اے چائے, مطلب فرق ہے یار, آپ خود دیکھ لیں کس قدر فرق ہے. میں نے مودی صاحب کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ان کو مطلب کوئی نالج نہیں ہے انگلش کے بارے میں یا کوئی اچھی طریقے سے اسپیچ کرنے کے بارے میں یا کچھ ایسا. میں برا نہیں بول رہی ہوں, پر یہ لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں. اور بات کی اکبر صاحب کی تو بات کریں تو دیکھیں ان میں ہر کوالٹی پائی جا رہی ہے. دیکھیں میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ مطلب برائی کو برائی نہیں سمجھتے نا, تو ان کی مثال نا ایک وہ فلائی ہوتی ہے نا جو مکھی سی ہوتی ہے اس کی طرح ہے. مطلب دیکھیں اس کی جو ہماری آئیس ہے نا وہ ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں 180 ڈگری کہیں گے, لیکن جو مکھی کی آئیس ہوتی ہے نا وہ 360 ڈگری سینٹیگریڈ ہوتی ہے. جیسے وہ آگے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ سب دیکھ رہی ہوتی ہے, سب جانتی بھی ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کھانے میں کیا ہے, گندگی میں کیا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیٹھتی ہی گندگی کے اندر ہی ہے. کیوں؟ تو یہی بات ہے, سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر آپ نے گندگی میں ہی بیٹھنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ کی مثال تو مکھی کی طرح ہی بیٹھ جائے گندگی کے ڈھیر میں. اگر اتنی نالج ہونے کے باوجود بھی گندگی میں ہی بیٹھنا ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اتنی نالج کے ہونے کے باوجود بھی اگر گندگی میں ہی رہنا ہے تو بھائی پھر یہ اسد الدین صاحب جیسے اگر سینکڑوں بھی آ جائیں گے تو شاید جس کو نہیں نظر آتے تو ڈیفینیٹلی اس کو نہیں نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپنے ملک کو بھی بھائی دیکھیں ہمارے ملک کے حالات تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے, تو بھائی اتنی قریب آپ کے ملک کے حالات ایسے نہ ہو جائے تو اس لیے ہمیں بھی فکر ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح کا جو لیڈر ہے نا میں کہتا ہوں کہ نہیں کھونا چاہیے یار, سیریسلی نہیں کھونا چاہیے, کیونکہ اس طرح کا لیڈر اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہمارا پاکستان بہت آگے ترقی کرتا. اور چٹکیوں میں ہم لوگ ووٹ دیتے اور چٹکیوں میں بنا لیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. بہت خیال رکھیے گا, اس کے 2 پارٹ بہت جلدی آنے والا ہے, تو کائنڈلی ویٹ کیجیے گا. بہت سارے لائک کریں, بہت سارے کمنٹ کریں, ہمیں آپ کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.